ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ। ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ। ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥਪੇ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे भाग अत्यंत वड्डे हुंदे ने उन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यारियां दी गुरु के सिखां दी गुरु के संतां भगतां दी संगत विच बहण दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। जिस जगह ते आपां बैठे हां साध संगत जी इस जगह ते सतगुरु पंचम पातशाह जी महाराज भी बैठ के कथा करया करते सन। ये गुरु का बाग गुरुद्वारा मंजी साहब श्री अमृतसर साहब की धरती है। आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सतगुरु दे दरबार दे दर्शन कर रहे हो। डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया बदहो पुरख विधाता तां तू सोहिया। सतगुरु रामदास साहब जी महाराज ने बड़ी किरपा करके इस धरती नूं भाग ला दिते हन। गुरु अमरदास साहब जी ने बचन कीता सी कि इत्थे अमृतसर वसेगा। महला तीजा लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर, क्योंकि लाहौर दीयां संगतां ने बेनती कीती सी पहले पातशाह गरीब नवाज गुरु नानक देव जी लाहौर आए बचन कर गए लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। उस बचन करके लाहौर दे विच 24 घंटियां विच इहो जिहा एक पैर आउंदा है। 8 पैरां विचों घर घर कला कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हुंदा है, भरा भरा लड़ पैंदे ने, पति पत्नी लड़ पैंदे ने, प्यो पुत्र लड़ पैंदे ने, गाहक ते दुकानदार लड़ पैंदे ने। महाराज किरपा करो साडे शहर ते किरपा बख्शिश करके ये बचन वापस लै लो। लाहौर दी संगत दी बेनती गुरु अमरदास साहब सुन के कहा सी भाई गुरसिखो वड्डे सतगुरां दे रसना दे बोल वापस नहीं लए जा सकते। जो महाराज गुरु नानक देव जी ने बचन कर दिते वो तो उस तरह ही रहणगे, पर असीं लाहौर दे नेड़े पंजाब दे विच अमृतसर वसा देंगे जिथे अमृत दी बरखा होवेगी। नाल ही बचन लिख दिता महला तीजा लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर। ये दोवें बचन 1412 अंग ते सुभाएमान हन। गुरु रूप साध संगत जीओ इस पवित्र धरती ते सतगुरु रामदास साहब जी ने जो बूटा लाया है उसनूं पंचम पातशाह गुरुदेव जी ने फलीभूत कीता। अमृतसर सरोवर की संपूर्णता करके उहदे अंदर श्री हरमंदर साहब की रचना कीती। हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावह राम। कादे लई रचना कीती कि इत्थे बह के संत भगत प्रभु दे गुण गाया करनगे, कीर्तन ते कथा दा प्रवाह चलेगा। सो सचखंड श्री हरमंदर साहब तो अमृतमई बाणी दा प्रवाह अज विश्व भर दे विच घर घर विच पहुँच रहा है। ये गुरु रामदास साहब जी की किरपा है। अमृत वेले जो सतगुरु जी ने अज श्री मुख वाक बख्शिश कीते हन उन्हां दी विचार सरवण करिए। फिर 12वां दी विचार भी संगतां ने सरवण करनी है। और पंथ दे महान जरनैल सिंह साहब जी जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह साहब जी का 200 साला शहीदी दिहाड़ा भी अज आपां इसे दीवान हाल विच बड़े वड्डे पद्धर ते मनाना है। आओ मन बिरतियां नूं चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी के चरनां विच इकागर करिए। हजूर दा ये पावन श्री मुखवाक इहदी विचार सरवण करिए। आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੌਪਦੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਨੀਲਮ ਪੰਨੇ ਸਬਜੇ ਹਨ, ਪੁਖਰਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ, ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਾਮ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਣ ਉਤਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਲੋੜ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੁਧੈ ਥਾਮੋ ਮੰਗਤੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪੀ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਏ ਉਧਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।
तेरा मित्र नाम ही है, तेरा रिश्तेदार नाम ही है, तेरी रूह दे काम आने वाली चीज नाम ही है। हाँ जी। रहाओ। विश्राम दे के सतगुरु जी कथन करदे सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज, बिन गुर मूढ़ भये है मन मुख। महाराज साहिब जी फरमाने कि जेड़े जीव गुरु तो हीणे हन, गुरु तो बेमुख रह गए हन, मूर्ख हन ते मन दे मगर लगे फिरदे मनमुख बन गए हन। असी मन दे मगर क्यों लगदे हां? असी मन दी गल क्यों सुनदे हां? मन सानू अपने थल्ले क्यों ला लैंदा है, क्यों झुका लैंदा? क्योंकि असी गुरु दी गल नहीं सुनदे। जदों असी गुरु दी गल सुन रहे हुंदे हां, कीर्तन सुन रहे हुंदे हां, कथा सुन रहे हुंदे हां, साडा मन बाणी 'च लगा हुंदा, उदों विकारां वल नहीं जांदा। ते जदों ही माड़ा जिहा अवेसला हुंदा उदों ही सानू चिंता, फिकर, डर, काम, क्रोध कई आदियां व्याधियां आके चिमड़ जांदियां हन। सो बिना गुरु दे बंदा मनमुख बन जांदा है, मूर्ख बन जांदा है। ते मोह माया नित फाथा। साहिब जी फरमान करदे ओ बंदे जेड़े गुरु तो हीणे हन, निगुरे प्राणी हन, वो रोज ही मोह माया दी फाई 'च फसदे रहिंदे हन। उन्हां नूं माया जाल पा पा के फसांदी है, निकल नहीं पांदे। एक जन्म विच तां की हज़ारां जन्मां विच भी खैड़ा नहीं छुटदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लखां जन्मां विच भी जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। बड़ी लम्मी सजा जीव आत्मा भोगदी है जेड़ी मनुखा जन्म विच गुरु दी शरण नहीं आउंदी। तिन साधु चरण ना सेवे कबहू। महाराज कहंदे उन्हां मनमुखां ने कदी भुल के भी साधुआं महापुरुषां दे चरणां दी सेवा नहीं कीती, कदी सतपुरुषां दी संगत विच नहीं बैठे, कदी गुरु के सिखां दे कोल नहीं बैठे, कदी गुरबाणी नहीं पढ़ी, कदी गुरबाणी नहीं सुनी, जिन्हां ने कदी भुल के भी सत संगत विच फेरा नहीं पाया। तिन सब जन्म अकाथा। उन्हां दा सारा जन्म ही अकार्थ चला जांदा है, बिरथा चला जांदा है, किसे काम दा नहीं। जे 100 वरियां जीवना 100 साल भी जी लिया उन्हें तां महाराज कहंदे बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। सप 100 साल आम कढ़ जाता है, वैसे तो सप की उम्र बड़ी मनते ने, वो भावें 100 साल जीवे, 200 साल जीवे, 500 साल जीवे, फायदा की है सप दे लम्मे जीण दा? सारी उम्र डरदा रहेगा, खुड्डां च लुकदा रहेगा, मिट्टी खाएगा, खाण नूं नहीं, रहण नूं नहीं, जीवन दा कोई सहारा नहीं। ते वो सप दी तरह वो बंदे दा जीवन है जिहड़ा आप भी दुखी है ते दूसरिਆਂ नूं भी दुखी कर रहा है। नाम तो हीणे बंदे अक्सर समाज विच गंदगी फैला दिंदे हन, लड़ाइयां झगड़े दंगे फसाद चोरियां डाके कौन बंदे करा रहे ने दुनिया दे विच? साध संगत जी संत तां नहीं करा रहे, महापुरुष तां नहीं करा रहे, नाम जपण वाले तां नहीं करा रहे, उही बंदे करा रहे ने जिन्हां दा मन अशांत है, जिन्हां दा मन शैतान ने घेरिया होया है, विकारां ने घेरिया होया है। सच्चे पातशाह जी बचन करते साधु तो बिना, नाम जपण तो बिना इस तरह है जीवन जिवें सप ने जी लिया, 1000 साल भी जी लवे तां भी किसे काम दा नहीं है। जिन साधु चरण साध पाग सेवे। जिन्हां ने साधुआं महापुरुषां दे श्री गुरु नानक देव जी दे चरण फड़ लए हन, जिन्हां ने गुरु अमरदास साहिब जी दे चरणां दी सेवा कर लई है, तिन सफलियो जन्म सनाथा। उन्हां महापुरुषां दा जन्म सफला हो गया है, वो सनाथ हो गए हन। एक अनाथ हुंदे ने, एक सनाथ हुंदे हन। अनाथ उहनूं कहंदे जिहदा कोई वाली वारस ना होवे, जिहदा कोई खसम ना होवे, जिहदा बच्चे दा मां बाप मर जावे उहनूं कहंदे ये बच्चा अनाथ हो गया, इहदे सिर ते कोई रिहा नहीं। ते जिहदे सिर ते कोई होवे उहनूं कहंदे सनाथ। साध संगत जी जिहड़े नाम तो हीणे ने, अनाथ ने, जिहड़े नाम जप रहे ने उन्हां दा गुरु वाली वारस है, गुरु बांह फड़ेगा। कलगीधर पातशाह भाई दाने नूं कहंदे दानिया केस रख लै, अमृत छक लै। कहंदा महाराज उहदे नाल की होवेगा?
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। 10,000 ਜਨਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ। ਦਾਨੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਉੱਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਕਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਆ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੱਢੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਥ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਸੇਵਾ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਸਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਜ ਪਛਾਨੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਗੁਲਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਸੇ ਕੋ ਦੀਦ ਦਿਦਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਮੁਰਾਦੇ ਉਮਰ ਰਾ ਹਾਸਲ ਨਿਕੋ ਕਰਦ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੀਰਾ ਆਰਜੂ ਕਰਦ। ਮੇਰੀ ਆਰਜ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਐਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਾਹਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਾਹਲਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਨਿਆ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮ ਆਪਨ ਰੂਪ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਣਬੋ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਵਿ ਭੂਪ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਾਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ। ਹੇ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ 12ਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ 12ਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਖਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਧਾਰਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਐਸਾ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਂ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਡੀਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲਓ।
ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਰਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਟੁੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਤੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਤੈ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁੰਭਲਾਵਤੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਸਾਖਾ, ਬੇਲਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੂਟੇ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਮ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਬੂਟੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਮੰਦ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰੀਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਤ ਤਾਕੈ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੈ, ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਫੇਰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਨਗਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਭੱਠੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਭੱਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਪਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 32 ਲਕਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, 64 ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਕਸ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਨੰ ਮੱਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਅਤ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ? ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਪਸੀਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਿਕ ਦੇਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਲਾਓਗੇ? ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜਨਗੇ। ਪੁੱਤ ਜਨਿਊਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੀ ਨੇ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਧ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਪਣ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਸਾਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਾ ਸ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਸਕੈ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਭਟਕੀ ਜਾਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ।
ਐਤਕੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਦਿਆਲ ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਮਤ ਬੁਹਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਾਮ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਛ ਢੋਰ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਕ ਖੇਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਲਕੀ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੜ ਤੱਕ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ, ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਗਿਣੀਏ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰੀਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਔਰ 14 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਚੇਤਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ
जिन्हां ने साध संगत जी काबल दीयां कंधां कंबण ला दित्तियां। 5 फरवरी 1762 ਨੂੰ ਜਦੋਂ अहमद शाह अबदाली ने पंजाब ਨੂੰ एक न्योंदा पाया, ਉਹਨੇ एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਣਖੀਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਬਹਾਦਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਝੂਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਥੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਧੱਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 22,000 ਲੜਕੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਪਠਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਸਾ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। 1 ਚੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੜੇ, ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਫ ਗੱਜ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ, ਕਈ ਵਸਦੇ ਝੁਗੜੇ ਉਚਾੜ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਸਦੇ ਝੁਗੜੇ ਉਜਾੜ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਰਛਿਆਂ ਜੈਸਿਆਂ ਤੇਜ ਦੰਦਾਂ, ਪੇਟ ਸਿਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਾੜ ਛੱਡੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਦਰ, ਅਬਦਾਲੀ, ਤੈਮੂਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥਪੇ, ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੁਖ ਜੁਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਘਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ 1412 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਲੀਭੂਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ 12ਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੌਪਦੇ, ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਨੀਲਮ ਪੰਨੇ ਸਬਜੇ ਹਨ, ਪੁਖਰਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ, ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਾਮ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ।
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਆਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਣ ਉਤਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥ। ਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਲੋੜ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੁਧੈ ਥਾਵੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪੀ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਏ ਉਧਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਡਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕਈ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ, ਨਿਗੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਈ 'ਚ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਅਕਾਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸੱਪ 100 ਸਾਲ ਆਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, 200 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, 500 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਣ ਦਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।